ओम नमः शिवाय। मो ज्योतिर्वेद रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर ओडिशा कहूँ। मो विषय अधिक जानापी आपण मोर वेबसाइट www.rudrasjyotish.in को विजिट करें। आज गोटे ज्योतिषर भारी इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे कहबी। बेसिकली ज्योतिष स्टूडेंट जो मैंने ज्योतिष को प्रैक्टिस करने को इंटरेस्टेड अच्छा कि से फील्ड में प्रैक्टिस करटा है कौन ना सर आम जातकटा केमती देखा जातक केमिति देखा पुणी कही रखुच ज्योतिष जेहेतु यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड हो जाइए कौन से लोकर कौन से अधिकार ना कि गोटे जिनस कह जोटा कि बही रे लेखा है। हाँ बही गोटे शब्द लिखाई आपड़ से शब्दटा को 10टा करके आम्प्लीफाई करंतु आजिका डेट रिसर्च कर गोटे श्लोक लिखा जाइए बही रे रत्न विषय खाली रत्न बिकिदेले हेबनी कौ रत्न कौन काम दब तार भल मंद तापर रिसर्च करार अच्छे से गोटे श्लोक नहीं तो जातक आम देखा केमिति सेटा गोटे बही सेमती किसी लिखा जाए ना क्लास 6 रे जे आपण जातकटा को यही भाया देखु। हाँ स्टैंडर्डाइज मेथड गोटे अच्छी किंतु विभिन्न प्रकार लोक ताको विभिन्न प्रकार देखते जेहेतु किसी कह जाए ज्योतिष खाली प्रिंसिपल्स गुड़ा कहुए आपण जातक यही भाव भावेश कारक देखिए दशा देखिए नवांश देखिए किए केमती देखिए सेटा कह जाए ना। मुझे आपको सेमती 2-3टा प्रोसेस कहूँ जातक देखिबारे मु केमती देखे से कथा कहूनी जातक देखिबार 2-3टा प्रोसेस कहूँ केमती किसी ज्योतिष से केमती देखती। तो जड़े भल लीडिंग एस्ट्रोलॉजर अच्छा मध्य प्रदेश माने से मध्य प्रदेश लीडिंग मुझे कहूँ गोटे कमर्शियल राज ज्योतिष फैमिली कृपाराम उपाध्याय हिंदी में लिखती मत जानते भी आओ विक्रम यूनिवर्सिटी गोटे अच्छी से यूनिवर्सिटी विजिटिंग फैकल्टी हिसाब से काम करते किंतु जेहेतु से हिंदी छड़ा अन्य किसी भाषा चले ना तेणु सी मत आगे गेस्ट लेक्चर में डाकी पारना जदिव फुल प्रिपेयर्ड होती मुझे मना कर हिंदी हेनी हिंदी उपर तो टिके कह प्रैक्टिस करुचे बट एबे तो नुह एनीवे सी कहते जातकटा केम देखते सी 3 पुरुष धरी से केमती देखी आसुँच गोटे है कि सी जदि गोटे लोक पाक विजिट करे ताले प्रथमे सी तार दशाटा को देखती यही लोक यही ग्रहर दशा समय आसी मोस्ट प्रोबेबली आर यही प्रोब्लेम अच्छी एवं से कथा भी कहते जे गोचर आपण बरং न देखु किंतु यदि आपण टाइम ठीक अच्छी प्राण दशा सूक्ष्म दशा पर्यटन यदि पलैबे जो गोटे ग्रहर दशा मोट 3-4 दिन 5 दिन एमती चले ताले से समय आप एक्जाक्ट टाइमटा भी पाइपर माने टाइमिंग ऑफ इवेंट। तो सी जातकटा देखिए आरंभ कले दशारू देखी आसुँच से कहते मो पुओ जी कि गोटे बहुत भल क्वालिफाइड पिलाटे मुझे ज्योतिष पुराऊँच यही भाया आम देखु। तो ये मुझे कहना कथा सी देखुन जमी आप देखुना माने आम देखा मुझे प्रेस्क्राइब करूँ मुझे कहूँ देखा गोटे वे एमती किसी लोक जातक प्रथम दशा देखले ये प्रोब्लेम हो कि रिभर्स होगी पहुँचला जातक ये गला गोटे किसी लोक डेफिनेटली एमती देखती आउ गोटे वे प्रोसेस कौन लोक देखते प्रथम से देखिए 1, 5 और 9 ये 3टा घर अधिपति केमती अच्छी तो यदि भल अच्छी ताले सी बढ़िया जातक अच्छी। हाँ 1 अधिपति उच्च अच्छी 1 अधिपति 10म घरे बस केन्द्र रे तो इत्यादि जो सब जिनस रही से अधिपति जिनसटा को सी देखिले सोसाइटी रे बहादुर जगिचंदी तेणु हुइसेल मारुचंदी मत क्षमा करियो जदि मु राति 12टा बरे भिडियोटा करुच्ची।
ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ତ୍ରିକୋଣ ଖାଲି ଦେଖିଥିଲେ ହେବନି, ସେ ପ୍ରଥମେ ସେଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ତାପରେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦଶାଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଟା ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ ଜାତକ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟଲି ଜାତକ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋକଟା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖାଯାଉ। ସେ ପଚାରୁଛି ପିଲାପିଲି ହେଉନି, ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କାରକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ଟା ମୁଁ କହୁଛି ଭାବ ଭାବେଶ କାରକ, ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଦେଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଜାତକ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋସେସ୍। କେଉଁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଆସିକି ପଚାରୁଛି ଯେ ଆପଣ ସେଇ ଭାବରେ ଏଇଟା ଦେଖିବେ। ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟ୍ ବି ପରେ କରିବି। କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଗୋଟେ ଦୋଷ ବାହାର କରିବେ ଗୋଟେ ଜାତକର, ସାର୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କାଳ ସର୍ପ ଦୋଷ ଅଛି। କେଉଁଠି ସେ କାଳିଆ ସାପ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଛି ସେଟା, ସିଏ ତ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛି। ଆଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ବସୁଛି। ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ନ କରିକି ଆଗ ଏଇ ନେଗେଟିଭଲି ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଆପ୍ରୋଚ୍। ମୁଁ ପର୍ସନାଲି କାହାକୁ ଖରାପ କହୁନାହିଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଆପ୍ରୋଚ୍। କାରଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିছে ଡେଫିନେଟଲି ତା ଟାଇମ୍ ଭଲ ଚାଲିନାହିଁ। ତା ଟାଇମ୍ ଯଦି ଭଲ ଚାଲିଥାନ୍ତା ସେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛି? ତ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ ସେ କାଳ ସର୍ପ ଶନି 7.5 କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପିତୃଶାପ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ସିଏ ଅଛି, ଏସବୁ ଖାଲି ଦୋଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ଦେଖାଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲୋକଟା ଡରିକି ଆସିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଡରିଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଏ ପୂଜା, ସେ ପଥର, ସେ ରତ୍ନ ଏଇସବୁରେ ମାଡ଼ିଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ଜ୍ୟୋତିଷ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଜ୍ୟୋତିଷଟାକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମର ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଯେମିତିକି ବାଲାଚନ୍ଦ୍ର ରାଓ ହେଲେ, ନର୍ଲିକର ହେଲେ, ଏମାନେ କେବେ ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା। ଯେ କାହିଁକି ନା କ'ଣ ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟିସନ୍ସ ଭଳିଆ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦି ରିଡ଼ିଂଟା ଠିକ୍ କରି ହେଇପାରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଖାଲି ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଗଲା ମାନେ ପୂଜା କରାଅ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ଦେଖିବେ, ଖାଲି ତାଙ୍କ ଭୁଲଟା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାହେବ। କଣ୍ଟ୍ରାରି କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବେଶୀ ଫଲୋ କରେ, ସେ ହେଲା ଜାତକରେ କ'ଣ ଭଲଟା ଅଛି ଆଗ ମୁଁ ଦେଖେ, ଜାତକର ପୁଣ୍ୟ ବଳଟା କେତେ ଅଛି ଦେଖେ। ଖାଲି ଯେମିତି କହିଲେ ତ୍ରିକୋଣ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ନା, ସେଟା ଯଦିଓ ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ପ୍ରଥମେ ଭାବେଶ ଆଣ୍ଡ କାରକ ଦେଖିକି ପ୍ରେଡିକ୍ସନଟା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପୁଣ୍ୟ କେତେ ଜାତକର ଅଛି ଆଗ ଦେଖେ। ନେଗେଟିଭ ଯଦି ବି କିଛି ଥାଏ ଆଇ ନର୍ମାଲି ଆଭଏଡ୍, ସେମିତି କିଛି ଜରୁରୀ ଏଟା ନାହିଁ। ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ପିତୃଶାପ, କିଛି ଲୋକ ସେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାହେବ। ଜାତକ ଆସିଥିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ସେଥିରୁ ବାହାରି କରି ଏମାନେ କହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଭୁଲ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନାହିଁ, ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ବେଶୀ କହିବା। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେ ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେତେ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ତା ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ତା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ସାର୍ ମୋର ପିଲାପିଲି ହେଉନାହିଁ, ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କର୍ମରେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଯଦି ପଚାରିବେ, ଡେଫିନେଟଲି ଲୋକ ଆସିତେ ପଚାରିବେ ଏଇଟା ସେଟା କେମିତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପଚାରୁଛି କରିବେ, ଏଇଟା ଖରାପ ଅଛି ସେଟା କହିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ୱେ। ତ କେମିତି ଜାତକ ଦେଖିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ନଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରେ, ୱାଇ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରେ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯାହା ପାଖକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବହି ପଛପଟେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ଭାଷଣ ଦେଇଦେଉଛି ବୋଲି ତା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଏ, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଜ୍ୟୋତିଷ ସେ ତାରି ପାଖକୁ ହିଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭେରିଏବୁଲ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲା ସାର୍ କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କଲେ, ସେ ସାର୍ କ'ଣ ସେମିତି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କଲେ। ଆରେ ସେ ଜାତକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ବି ପିତୃଶାପ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦରକାର କ'ଣ କହିବା? ପିତୃଶାପର ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ସେଟା ଥାଏ, ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍, ପିଲାପିଲି ହେବ ନାହିଁ,
ताମାନେ तुम हजबैंड जदि आसी वाइफ रो नहीं वाइफ जदि आसी हजबैंड रो नहीं जो अलरेडी पिला हो जाए पिला तो हो जाए पितृशाप को नहीं बाड़िया पिटा कौन पाई जो शास्त्र स्पष्ट कहूँ पितृशापर कि मातृशापर कि मातृशापर कि सर्पशापर गोटे जिनस है कौन ना पिलापिली हम ना जमती आमर काल सर्प 7.5 कौटे ना डरा जाऊला किसी कमर्शियल एस्ट्रोलजर मान पितृशापटा गोटे से भाया पितृशाप बही लिखाई पितृदोष बोली कहीकि एटा करूँ सेटा करूँ कौन दरकार आज्ञा पिलापिली है नहीं पितृदोष अच्छे पिलापिली हो गला से आपंकर सब पितृशाप 80% कटिगला जो पितृलोक आपन को अजस्रु जन्म ना चाहूले जो आत्माटा से आत्माटा आप जन्म होगा आप कर्म से कटिगला किसी दरकार नहीं रेमेडी जेपर्यंत आप गोटे पिला है आप पुत मानक नक पुत्रे आप सढ़े जमी कहु गौड़ पुराण में विभिन्न प्रकार दंड भी अच्छी कुंभिकापम आप पढ़े गौड़ पुराण गोटे भारी माने भल बहीटे हो देखिली माने पोस्ट डेथ्र जर्नीटा हाथ लिखाई केते दूर सत्य मिछ ताकू छाड़ू आप खाली पढ़ु तो से भाया दोषटा को देखिकी जातक देखा गोटे भूल सी आसी तार क्यारियर कौन हम आपन ताको मंगल दोष कहले हाँ मुझे एमती कहे कहीं गोटे लोकटे तो आसुच्छी तार मंगल दोषटा अच्छी ये सी अच्छे कौन अच्छी ये मंगल जातक देखिकी बाहर पूर्व जातकटा मिसई देवे आपंकर मंगल दोष अच्छे आज्ञा असुविधा हो तो बेसिकाली मो कहबार उद्देश्य है जातक देखिबार जेहेतु गोटे स्ट्रीमलाइन फर्मूला ना एक्स कि दशार आरंभ कला कि आग त्रिकोण केन्द्र देखला भाव भाव से कारक तो देखा भल तापर किए दोष क्या देखा तो जो ज्योतिष जो दोषर एक्सपर्ट ताको से दोषटा देखा से जड़े ज्योतिष अच्छा आम वेस्टर्न ओडिशार से पितृ दोषटा भारी एक्सपर्ट से जो थे देखिए आगे पितृशापटा को खोजे ता भर कि दरकार नहीं जमीती विवाह हो गला परे आपणकर शिव जे पर्यंत विवाह है नहीं से पर्यंत पिलापिली हे कि नहीं तो व्यस्त हूँ देखा दरकार नहीं कि आप पचारे भी ना आग बह तापर पिलापिली आप कहना आपणकर पितृशाप अच्छे पिलापिली हे ना आगे बाहर हो कि नहीं देख यदि म्यारेज करूनी गोटे लोक पितृदोष था न था मैटर कौन करुच्ची मंगल दोष था न था मैटर कौन करुच्चे किए पले एलाबोरेट कर गोटे वीडियो करवा किसी लोक मोर ये ओडिया को भावुवे जे मुझे स्टामर करुच्ची एक्चुअली मो रोल ऑफ टंगटा ठीक हो पारुनी कहीं मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली मोर इंग्लिश वीडियो गुड़ा आप देखिए लिखे लेखा गुड़ा भी से तो बहुत अनुरोध पर मु धीरे धीरे ओडियाटा आरंभ करुच्ची जिते सरल ओडिया कहीपर से कहूँ तेणु जातक देखिबार गोटे कौन प्रोसेस सेमती ना आपन गोटे किए कहला ये बही तो लिखाई तो ना किंतु केतटा एथिकल पॉइंट्स मुझे रखी दूसरी प्रथम जिनस है जो लोकटी आपन को जातक देखा आसूची आपण से लोकटी प्रथम पचारे जे आपणकर प्रश्न कौन ये जिनटा जो कहूँ इंडिकेटिव आप भावे रुद्र महापात्र या ही कह कहते ना से कह सर मोर क्यारियर टी देखार अच्छे म्यारेज टी देखार अच्छे प्राइमरी तो गोटे कि दुईटा प्रश्न प्रथम पचारे जे आपणकर जेटा देखा द्वितीयतः जेकोसी लोक जातक देखा आजिकल तो सफ्टवेयर हो गला आप समस्त को सब रेकमेंड करूँ जे आपण जातकटा दे जातु काली आसबे कारण लोक फ्रंट रे बसी थी जातक देखा टाइम न पाखे जातक को समय देवार अच्छे मो गुरु श्रवण झा जब नोएडा रोचे से सब कहते जातकटा पहले देखिए कम से कम 5 मिनट देखिए जातक को नहीं तो ऐसे देखने से बोलना शुरू मत कीजिए अर्थात टाइम दरकार प्रथम जो लोक आपन जातक देखा इंटरेस्टेड आपड़ तार बार्थ डाटा करेक्ट आनी मेन प्रश्न कौन दरकार कर जातकटा को आगे गोटे मिनिमम अध घंटे घंटे देखा प्राक्ट करूँ तार जहाँ दरकार तो आप जानीदे मन को गोटे किसी अड जिनटे बाहर जार से बह कथा पचारची किंतु एक्चुअली देखला बेलू यार ये मंगल दोष बाहर सत्वे भी बह भांगार प्रोब्लेम अच्छे कि देखला बेलू सारा संतान घरटा भारी स्ट्रंग अच्छी ये केमती हम संतान घर से पसिबल जो गोटे पिला बाहर हम एटा को एस्ट्रोलोजी प्रेसिडेंस कहुए
ଯେ ପିଲାଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ତାର କର୍ମଯୋଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ପାଠଟା ଟିକେ ପଢ଼ୁଥିବ ନା ଟିକେ ଭଲ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ କାହିଁକି ସେଟା ହେଉଛି ସେଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆପଣ ଜାତକଟାକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣ ହରସ୍କୋପ ପାଣିରେ ଦେଖିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ସେଠି 3ଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଯେଉଁ କହିଲି ମୁଁ ଭାବେଶ କାରକ ଦେଇ ଲେଖିବେ। ପଞ୍ଚମ ଘରର ଅଧିପତି କିଏ, ପଞ୍ଚମ ଘରର ଭାବଟା କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ତାର କାରକ କେମିତି କାମ କରୁଛି। ସେଇଠି ଯଦି ସେ ପ୍ରେମ କଥା ପଚାରୁଥିବା କାରକ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଚନ୍ଦ୍ର, ଯଦି ସନ୍ତାନ କଥା ପଚାରୁଥିବ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର କାରକ ହେଇଗଲା ବୃହସ୍ପତି। ତ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଭାବସ କାରକ ଯେ ସମାନ ଜିନିଷଟାକୁ ସବୁବେଳେ ନବାଂଶଟାକୁ ଦେଇକି ଦେଖିବେ। ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ବେଶୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିନି, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଛି ନବମ ଅଂଶଟା କ'ଣ ଏବଂ କେମିତି ଦେଖିବେ। ମୋର କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଓଭରଲ୍ୟାପ୍ ବି କରିଯାଉଥିବ। ମୋତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦିଅନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଫେରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସରିଯିବ। ମୁଁ କହିଲା ରୁଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସରିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସରିବନି। ହଁ ଏଇଆ, ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଡିପ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଗଲେ ହୁଏତ ଜେନେରାଲ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ତ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ନବାଂଶଟାକୁ ଦେଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଅଂଶ କୁଜ ଯଦି ଶନିର ଅଂଶ ରହିଲା, ଶନି ଯଦି କୁଜ ଅଂଶରେ ରହିଲା, ଲଗ୍ନ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଅଂଶରେ ରହିଲା ନବାଂଶ ବିନା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନବାଂଶଟାକୁ ଦେଖିବେ। ଫାଇନାଲି ଆସିବ ସେ ପଚାରିଥିବ କେବେ ଚାକିରି ହେବ, କେବେ ବାହାଘର ହେବ, ଦଶା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଡିଭିଜନାଲ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଚାକିରି କଥା ଯଦି କହୁଛି ତାପରେ ଦଶାଂଶକୁ ଗଲେ, ବିବାହ କଥା ଯଦି କହୁଛି ନବାଂଶ ହେଇଯାନ, ପିଲାପିଲି କଥା ଯଦି କହୁଛି ସପ୍ତାଂଶ ଦେଖିଲେ, ଲଗ୍ନ ନବାଂଶ ଏବଂ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ବର୍ଗ କୁଣ୍ଡଳୀ ଥିବ, ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ବର୍ଗ କୁଣ୍ଡଳୀ, ତାର ଯେଉଁ ବର୍ଗ କୁଣ୍ଡଳୀଟା ତା ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ଏତିକି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଲଗ୍ନ ଭଲ କହିଲା, ନବାଂଶ ଭଲ କହିଲା, ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟ ଆଭରେଜ, ସବୁବେଳେ ଲଗ୍ନକୁ ଯେତିକି ୱେଟ୍ ଦେବେ ନବାଂଶକୁ ସେତିକି ୱେଟ୍ ଦେବେ। ଯଦିଓ କୁହାଯାଉଛି 3.5 ନବାଂଶ ହେଲା ବେଳକୁ ଲଗ୍ନ 3, ନବାଂଶକୁ ଅଧିକ ୱେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲଗ୍ନ ନବାଂଶକୁ ସମାନ ୱେଟ୍ ଦେବେ। ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟକୁ ଯେଉଁଠି ଏଠି ଆମକୁ ଆପଣ 80% ୱେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟକୁ ଆପଣ 50% ୱେଟ୍ ଦେବେ। ଲଗ୍ନ ନବାଂଶ ଭଲ ଅଛି, ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟ ତ ଭଲ ନାହିଁ, ଚଳିବ। ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନବାଂଶ ଭଲ ନାହିଁ କି ଲଗ୍ନ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଠି ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଭଲ ବୋଲି। ଯଦି ବର୍ଗ କୁଣ୍ଡଳୀକି ୟୁଜ୍ ନ କଲେ ଷୋଡ଼ଶ ବର୍ଗ ପରାଶର କହିଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରାଇମେରୀ ବା ପ୍ରାଇମୋଡ଼ିଆଲ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ରୁଡିମେଣ୍ଟାଲ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ବର୍ଗ କୁଣ୍ଡଳୀ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିବେ। ସାରିଲା ପରେ କହିବେ ଏଇଆ ଅଛି ଜିନିଷ। ଆ ଭିତରେ କିଏ ଅଷ୍ଟକ ବର୍ଗ ଦେଖିଲେଣି, କିଏ ଗୋଚର ପୁରେଇଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କିଛି କହିବାର, ଯେତେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଯିବେ ଜାତକ ଦେଖିବାରେ ସେତେ ମଜା ଆସିବ। ଆପଣ ଏ ଭାବଟା ହେଉଛି ଫଳ କାହିଁ ଆସୁନାହିଁ, ଅଷ୍ଟକ ବର୍ଗ ସ୍କୋର ଦେଖିଲେ ଜାତକରେ ଷଡ଼ବଳ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେଖେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଷଡ଼ବଳ କେଉଁ ଗ୍ରହଟାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି ସେ ତାର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ହଉ କି ଖରାପ ହଉ ରେଜଲ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଦେବ। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି ମାନେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦି ନେଟିଭ୍ wherever it is posited irrespective of its significance in that chart। ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଅଷ୍ଟକ ବର୍ଗ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁଟା ସଫ୍ଟୱେରରେ ମିଳେ ନାହିଁ ପ୍ରାୟ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ହେଲା ଚକ୍ର। ଦଶାଟା କେମିତି ଫାଇନ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ଦଶାଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଦଶା ବିଂଶୋତ୍ତରୀ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରୀ ଏମିତି ମିଶେଇକି 2-3ଟା ଦଶା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କଲେ, ୟୁଜ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଆପ୍ଲାଏ ଯଦି କରିପାରିବେ, ଚକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଚକ୍ରଟା କ'ଣ, ଆମେ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଶି ଉପରେ ସେଟା ହେଇଗଲା ଗୋଚର, ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ଚକ୍ର। କୋଟ ଚକ୍ର, ଗଜ ଚକ୍ର, ଅଶ୍ୱ ଚକ୍ର, ସର୍ବତଭଦ୍ର ଚକ୍ର, ଛତ୍ର ଚକ୍ର, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ହଁ ଶିବ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ୍ ଟୁଲ୍, ସେଟା ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ନୁହେଁ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆହୁରି ଫାଇନ୍ ଟୁଲ୍। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ମାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ବି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦିଓ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ମିଶାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଅଲଗା ଦେଖିଲେ ଦେଖିବେ, ଜାତକ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେ
ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାବ ହେଲା ସେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ହେଲା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାପିଲିରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁଥିଲି ସେଟା ଲେଖିଦିଏ ରେଫରେନ୍ସ ବୃହତ୍ ପରାଶର ହୋରାଶାସ୍ତ୍ର ସରାବଳୀ ଏମିତି ବହି ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖି ପକାଏ। ଏବେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲାଣି। କୌଣସି ପ୍ରେଡିକ୍ସନଟାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଲେଖିବେନି ଜାତକ ଖୁବ୍ ଖରାପ ଅଛି ଏଇ ପୂଜା କରାଯାଉ, ଏଠି ଜ୍ୟୋତିଷ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାବେ ଲେଖାଯିବ କ'ଣ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ ଏଇଆ ରାଶି ଏଇଆ ନକ୍ଷତ୍ର ଏଇଆ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖା ହେବ। ସେ ପଚାରୁଛି ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ବା ବିବାହ କଥା, ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଅଧିପତି, କିନ୍ତୁ ଜାତକରେ ବିବାହର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏଇ ଦଶା ସମୟଟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଅଧିପତିଙ୍କର এই ଅସୁବିଧା ଅଛି ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ এই ପୂଜାଟା କରନ୍ତୁ, ରତ୍ନଟା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି କରନ୍ତୁ, ସଇଲା। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ସ ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟିଭ୍। କେବେ ବି କାହାର ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ବା ଜାତକଟାକୁ ସେ ଯାହା କହୁଛି କାଲି ସକାଳେ ଫୋରକାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସବୁବେଳେ ସେଟା ସମ୍ଭବ as well as ଅସମ୍ଭବ। ସମ୍ଭାବନା କାଲି ସକାଳେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କାଲି କିଏ ଦେଖିଛି, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସେ ସବୁବେଳେ ଲେଖିବ ଯେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏମିତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନିସଞ୍ଚୟ ନ ସଞ୍ଚୟ, ଏମିତି ଯଦି କମ୍ବିନେସନ୍ ଥିବ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆଉ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ସେଠି ଫଳିଯିବ, ଲେଖା ହେଇଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ଫଳିବ ବି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ୍। ଯଦି ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷ A to Z ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଆଜି ଫିଜିକ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପଢ଼ା ହେଉଥାନ୍ତା, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ନୁହେଁ। ସେଇଠି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସଟା ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା। A + A = 2A, ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେନି 2A ହେଇପାରେ ହେଲା। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାତକଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଜ୍ୟୋତିଷ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଜାତକଟାକୁ ଆପଣ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଲଗ୍ନ ନବାଂଶ ତାପରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ବର୍ଗ କୁଣ୍ଡଳୀ ତାପରେ ଦଶା ତାପରେ ଗୋଚର ଦେଖିକି ଆପଣ କରିବେ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟା କ'ଣ ଭାବ ଭାବେଶ କାରକ। ଯେଉଁ ଭାବ ପ୍ରଶ୍ନ ଇନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରା ହେଉଛି ନବମ ଭାବ। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନର୍ଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦଶମଟାକୁ ଧରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ବୋଲି। ତାପରେ କେହି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ବାପାଙ୍କୁ 9 ଘର ନେବେ, ସବୁବେଳେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଦଶମ ଘର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି ସେଇଟା ଭାବଧାବନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଯଦି ମା ହୁଏ ତାର ସପ୍ତମଟା ତା ପାର୍ଟନର ଯିଏ ସେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବାପା। ତ ସେମିତି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହର ଜାତକରେ ମାନେ ଇଏରେ କ୍ଲାସିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ 9th ହାଉସ୍ର ଫାଦର। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟା ଟିକେ ଇଏ ପକାଇଦେଲେ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆପଣ ଭାବି କହୁଛି କେମିତି ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ? ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଯଦି 7 ହୁଏ 7, 8, 9 ଘରୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଶଳା ହେଲା। ବଡ଼ ଶଳାର ଅପୋଜିଟ୍ ଆପଣ ତା ବଡ଼ ଶଳାର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବେ ବି 3ରୁ। ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଲଜିକାଲି ହେବନି। ତେଣୁ ବାପା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ 9 ଘରଟା ଆପଣ ନେବେ। ବାପା ବିଷୟରେ ସେ ପଚାରିଲା ନବମ ଅଧିପତି, ନବମ ଭାବ, କାରକ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଲଗ୍ନରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ନବାଂଶରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍। ଦଶା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଖରାପ ଚାଲିଛି କି? ନବମ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଦଶା ଖରାପ ଚାଲିଛି କି? ନାଇଁ, ଭଲ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଦଶା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ଗ୍ରହଟି ଶନି, ତାଙ୍କର ଦଶା ଚାଲିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଯଦି ଶନି ଜାତକ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ହେଇନଥାଏ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମାଲେଫିକ୍ଟଟା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ମଙ୍ଗଳ, ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହେବ, ଶନି ଟିକେ ହେଉଛି ରୋଗ ଫୋଗ ହେବ। ଶନି ହେଲା ରୋଗର କାରକ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କାରକ, ଦୁଇଟା ଯାକ ସବୁବେଳେ ଆଣ୍ଟି। ନବଗ୍ରହ କେବେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମନ୍ଦିର ନବଗ୍ରହରେ ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପିଠି କରିକି ବସିଥିବେ।
बैक साइड सूर्य जदि फ्रंट है ता बैक रे बसते शनि तो ये सब जिनसर किसी रिलेवेन्स रही तो आज जो टॉपिक मोर कहबार जातक केमिति आपण देखिए किसी सेमती क्लासिक से लिखा जाए विभिन्न प्रकार लोक फॉलो करती मध्य प्रदेश से कुपाराम उपाध्याय आरंभ करी मुझे आम लोकाल वेस्टर्न ओडिशा ज्योतिष विषय भी कहीगली सब आपण को एटा पर्सनल चॉइस आपड़ केमती देखिए मोर अनुरोध है कि टेक्निक जमी मिस न हो जाए लग्न नवांश तो गला रेस्पेक्टिव वर्गकुंडली सहित दी तीन टा दशा मिसेकी गोचर देख सारापर चक्र जब आप्लाय करूँ अष्टक आप्लाय अष्टक करूँ ग्रह विषय किसी कहला पूर्व षडबलटा को नजर पकई दिंतु सफ्टवेयर तो सब कौच आप देखा कथा मुझे कथा कहूँ ठीक ज्योतिष गोटे देखिए 5 ରୁ 10 मिनट लगे आ सब प्रेडिक्शन टाक इंडिकेटिव बोली कहे केबे कहबेनी कारण यहाँ आमर गोटे ज्योतिर्विद परिवार प्रति भूल हम कहीं से लोक आसिक सार से कहते निश्चित हम है ना बही लिखाई न संचय हो किंतु फलित ज्योतिष केबे भी 100% रंग 100% तो नुहे मुझे कही आप काली यही समय हम हेनी सी होता से जो ऋषि मुनि मैंने थे से ब्रेन पावर जहाँ थी आमर अच्छे ना यहाँ सब मेनसन करें ये जिन संभावना हबार अच्छे ये अच्छे कौन है लिखिदे जातकर लग्न अधिपति नवांशर भाग्य घर को जाइए तेणु लकी पिलाटा आउ कौन आपणकर धनु लग्न रे से जाकि पहुँचला सिंहर नवांश तेणु भाग्यवान खाली गोटे जिनस लिखे ना आग जातकटा डेस्क्राइब कले तापर कौन पाई एमती हो भाव भाव से कारक कहीदेले और शेष प्रतिकार यहाँ करतु यहाँ करतु यहाँ करतु आउ संभावना अच्छी लास्ट को तो मो निज लिखे ऑल प्रेडिक्शंस आर इंडिकेटिव हो आज ये वीडियोर जो जिनसटा जो उद्देश्य था जातक देखिए केमती सेटा गोटे सेमती किसी फिक्स्ड ना आपण लग्न कुंडल देखिकी भी किसी कहीगले बाजिज किसी भाविया ना सर आम तो खाली तालपत्र जातक को देखिए कहूँ से तो कहीं के ज्योतिष नुहे आज्ञा आप इम्प्रूव आ कौन कले यही ज्योतिष आग को 100 वर्ष तलू होता आजिका डेट्रे आप जे आम खाली तालपत्र देखते गला से नवांशटा कहीं से षोड़श वर्ग कहीं ज्योतिष यूनिवर्सिटी पढ़ा हो 1000 बही कहीं जो मैंने ज्योतिष को बेसी पढ़ा को चाहूना ज्योतिष पढ़ुना कि बाय नेचर गोटे सर्टिफाइड ज्योतिष नुहति से तालपत्र देखिए कहे कि कौन गोटे सर्टिफाइड ज्योतिष लग्न नवांश और तार षोड़श वर्ग जो वर्गटा रेस्पन्सिबल ताको न देखी दशा अष्टक वर्ष षडबल न देखी से कह ना धीरे धीरे आप चाहिए आउ डीप के जाऊना किए एनिमी घरे बस किए कौटी बस तार हवेदांश अक्षवेदांश पर्यटन पढ़ातु असुविधा कौन अच्छे त्रिशांश भी जाके पढ़ातु त्रिशांश भी प्राय टाइम जदि ठीक ठाक अच्छे बाहर किसी भूल बाहर ना बेसी देखो देखिए असुविधा कौन अच्छे आपण निजर आउटलुकटा बढ़ू ताको पचारे अरे ये जिनटा एमती हो हाँ ये जिनटा ये हो रिसर्चटा से भाया हम आ सरीगला लग्न अटकी गला हेनी लोकटा आप आसी आज्ञा यही पूजा कर दिंतु यहीटा आप कि देखिए आप पितृदोष अच्छे आप काल सर्प दोष अच्छे से कौनटा पचार कहूना सी तो पचार षष्ठ घरे कौन हो कोर्ट कचहरी केस के फाइनाल हम काल सर्प दोष अच्छी आज पर्यटन सी आसला 40 वर्ष बयस पूर्व काल सर्प दोष नाला कि तार आपन पाखे आसले आप काल सर्प कामुदेला तक मु गोटे आर्डेंट डिफायर ऑफ काल सर्प हाँ कारण जो दोष आम मुझे गोटे दोष देखनी जोटा कि भल फल भी दौथ खराब फल भी दौथ मुझे देखनी नेभर आम जो देखु मंगल दोष गोटे भल कि हो हजबैंड वाइफ भर किसी ना बाडिया पिटा हे जब लंगजिविटी अधिक अच्छे एमती के होना मंगल एत स्ट्रंग थी पाटितुंड हेनी है तो ना आपंकर काल सर्प दोष सचिन तेंदुलकर है आउ कार है काल सर्प दोष लोक मरीगला ये कौन आप जातकटा से भूल देखिले काल सर्प नजर पकई देखिए आप भूल जाइए देखार कौन थी तेणु जो जिनसा कहुचे आप देखिए ताकू गोटे निज जो जिनसा शिखी पितृदोष सब आप्लाय करवा दरकार ना हो यहाँ मोर पर्सनाल सजेसन था कि आपण मानक एटा भी कही रखुची श्रोता मानू जे कौन से जगह किसी लेखा जाए ना जमी कहुई
ଜାତକ କେମିତି ଦେଖିବ, ହାଉ ଟୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ହରୋସ୍କୋପ୍ ବୋଲି କ୍ଲାସିକ୍ସରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। କାଲି ସକାଳେ ରୁଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିବ, ମୁଁ ମୋର ଲେଖିଦେବି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା କ'ଣ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି, ଭ୍ୟାରି କଲାବେଳକୁ ଅଧିକ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସୁଛି। ହଁ, ତ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଖାଲି ଠିକ୍ ହେଇଯିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୋଚଟା ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଟାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଗୋଲଟା ନୋବେଲ୍ ହେଇଗଲେ ହେବନି, ମିନ୍ସଟା ବି ନୋବେଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର, ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ପଇସା ରୋଜଗାର ନ କରି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କାହାକୁ ଠକିକି ଖାଇଦେବି, ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଖାଲି ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ଟା ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ବି ଡେଫିନେଟଲି ଠିକ୍ ହେବାର ଅଛି। ହଉ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାତକ ଦେଖିବାକୁ, ଯେଉଁଠି ଜାତକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଛି ସେଇଟା ସେଇ ଇଂଲିଶରେ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଆକୁ ଯଦି ଶୋ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେତୁବାଦୀ ଦଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଅହେତୁବାଦୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚଟା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଡିସଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯଦି ସେୟାର ଆପଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ହୁଏତ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ। ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ମହାଦେବ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।